everyone to the online platform of maxoverseas, Rajay. So today we are going to discuss about our next idioms, Rajay, that you can use for your IELTS speaking, okay, or you can these idioms in your daily life. So now we are going to start our idiom. So our first idiom is let the cat out of the bag, okay. एक idiom रजे है let the cat out of the bag. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ. let the cat out of the bag, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ. she left the cat out of the bag about the party, ਓਕੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ cat, let the cat out of the bag, ਓਕੇ. So our second idiom is make a long story short. ਇਹ ਰਜੇ idiom ਜੋ make a long story short ਹੈ ਇਹ conclusion ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ mostly. To cap it all ਆਪਾਂ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ idiom ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ to cap it all, okay. ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ conclusion ਲਈ ਹੀ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਔਰ to cut the long story short ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ to make a long story short ਵੀ idiom use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ tell something briefly, okay. ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਬਰੀਫਲੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਲਾ ਇਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. To make a long story short, yoga is very good activity for health, okay. ਕਹਿੰਦੇ to make a long story short, in brief we can say that yoga is a very good activity for health, okay. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. to cap it all ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, okay. ਸੋ to cut the long story ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, to make a long story short ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Our third idiom is miss the boat, okay. miss the boat ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ opportunity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. missing an opportunity ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ golden chance. I forgot to apply for a job, now I have missed the opportunity, okay. now I have missed the boat ਹੋਣਾ ਸੀ ਰਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ boat, okay. ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਂਸ ਗਵਾਤਾ, ਓਕੇ. I missed the boat, okay. So now our fourth idiom is on the ball. On the ball ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ doing a good job, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਫੀਲਡ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬਾਲ. she is really on the ball with her project, okay, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ. So our fifth idiom is on cloud 9, okay. ਇਹ ਬਹੁਤ common idiom ਹੈ ਰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ on cloud 9, ਠੀਕ. So ਇਹ idiom use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, okay. She was on cloud 9 after getting job in one of her dream company, okay. ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ dream company 'ਚ job provide ਹੋ ਗਈ ਸੀ. Our sixth idiom is on the ice, okay. on thin ice. thin ice ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, okay. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ on the cloud 9 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ extremely happiness ਲਈ and on thin ice ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, okay. You are on thin ice with your boss after being late again, okay. ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ because you are late again for the office, okay. So now our seventh idiom is once in a blue moon. once in a blue moon ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ, okay. ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ once in a year, okay, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ once in a month accordingly, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ once in a blue moon, very rarely. We only see each other once in a blue moon cause she lives in America, okay. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, we meet each other once in a blue moon. ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ because he lives in America, because ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ, okay. So our eighth idiom is pull someone's leg, okay. pull someone's leg ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣਾ, ਓਕੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਲ ਸਮਵਨਸ ਲੈਗ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੈਕਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪੁਲਿੰਗ ਯੋਰ ਲੈਗ, ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪੁਲਿੰਗ ਯੋਰ ਲੈਗ। So our ninth idiom is pull yourself together. Okay, pull yourself together ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ calm down ਹੋਣਾ, ਕਿ relax ਰਹਿਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ। Okay, pull yourself together and tell me what happened, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਾਂ calm down ਰਹੋ and ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ idiom ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So our 10th idiom is spill the beans. Spill the beans ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, she spilled the beans about the surprise party, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇਡੀਅਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਟ ਦਾ ਕੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਵੀਲ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੈਟ ਦਾ ਕੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਗ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਡੀਅਮ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸਪਿਲ ਦਾ ਬੀਨਸ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਵੀਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਡੀਅਮ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਇਡੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਡੀਅਮ ਰਾਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।